بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کا میچ پوری ٹیم 241 رنز پر ڈھیر ہو گئی، اور یعنی کہ ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا۔ اتنی بدترین بیٹنگ پاکستان کی جانب سے، اور یہ بتایا جایا گیا آج کہ یہ سارے کا سارا ٹولہ، یعنی کہ آپ نے اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر کیسے پلیئرز آپ نے یہاں پر لا کر کھڑے کر دیے۔ امام الحق جس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، بابر اعظم وہ آج آپ کو پتا ہے کہ آؤٹ آف فارم ہے، وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ سعود شکیل اور محمد رضوان نے تھوڑی سی پارٹنرشپ بنائی، لیکن ان کے آؤٹس ہونے کے بعد جیسے یہ پوری ٹیم جو ہے وہ دھڑا دھڑ وکٹیں کرنا شروع ہو گئی۔ طیب طاہر پتہ نہیں کس کی بنیاد پر ان کو ٹیم میں لایا گیا، سلمان علی آغا آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس ہے، خوشدل شاہ کی پرفارمنس، باقی تو جناب آپ ہمارے بالرز کا تو اللہ حافظ ہے۔ تو یہ میچ بھی پاکستان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہماری دعائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن جو ریالٹیز ہیں 16% پاکستان کے ہاتھ میں میچ ہے، باقی جناب یہ جو 84% ہے پاکستان کے ہاتھ سے میچ نکل چکا ہے، اگر پاکستان کے بولرز جو ہیں اپنی اچھی کارکردگی پیش نہیں کرتے۔ لیکن وہیں پر دوسری جانب آج اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوتا رہا، عمران خان کے سیل میں کیا چل رہا تھا۔ عمران خان جو ہیں وہ آج میچ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز جناب جاری ہو گئی ہیں جیل کے اندر کی، اور اڈیالہ کے باہر دھرنے کی خبر ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ کے اندر رکھنی ہے کہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ چھوٹی قدریں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب شیر افضل مروت، جس کو پارٹی نے نکال دیا، جس کو عمران خان نے نکال دیا، اب شیر افضل مروت وہ خود بخود بے نقاب ہو رہا ہے، وہ اپنا ظرف آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ عام ترین خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سفارشی ٹیم جو ہے وہ آج میدان کے اندر اتری ہوئی ہے۔ سوری ٹو سے، ہمارا حق ہے تنقید کرنا اس ٹیم کے اوپر کہ آپ نے کیسی ٹیم جو ہے میدان کے اندر اتار دی ہے کہ اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے پلیئر، آپ نے ینگسٹر جو ہیں میدان میں اتارے، آپ نے کوئی پروفیشنل پلیئر جس کی وجہ سے ٹیم کو فائدہ ہو، آپ نے اس کو ٹیم سے باہر نکال دیا۔ فخر زمان جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا ٹاپ اوپننگ پلیئر ہے، وہ جناب جڑ ہو گئے، وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے، اس کی جگہ آپ نے کوئی پلیئرز جو ہیں وہ تیار نہیں کیے ہوئے تھے۔ امام الحق کو آپ کو ٹیم میں لانا پڑا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے بالرز کو جیسے ہوم گراؤنڈ میں مار پڑ رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے میچ میں جو شاہین افریدی جو پاکستان کا ٹاپ اٹیکنگ بالر ہے، اس کو جس طرح سے مار پڑی، تو اب ڈیفینیٹلی انڈیا کے میچ کے اندر آپ کو پتا کہ انڈیا کے بلے باز کس طرح سے کھیلتے ہیں، کیسے جم کے کھیلتے ہیں، اور ہمارے بلے بازوں کا تو اللہ حافظ ہے کہ ہمارا تو بابر اعظم جو کنگ بنا ہوا ہے، وہ جناب وہ آؤٹ آف فارم ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ نے اس کو کنگ بنا کے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ٹک ٹاکرز کی ٹیم اکٹھی ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف چند ٹک ٹاکس کے لیے یہ لوگ ادھر شاٹ مارتے ہیں، ادھر شاٹ مارتے ہیں، جس کے بعد جو ہے ہماری ٹیم کا آج اللہ حافظ ہو گیا ہے۔ اب ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب آج پاک انڈیا میچ کے دوران عمران خان جو ہیں وہ کیا کرتے رہے۔ عمران خان کے حوالے سے جناب بڑی عام ترین خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو معاذ شرافت جناب، جنہوں نے مریم نواز کا جن کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فارم 45 پہ جیتا ہوں اور مریم نواز جو ہیں وہ ہار گئی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اب معاذ شرافت کی جانب سے جناب ایک نیا انکشاف کیا گیا، یہ بڑا خطرناک انکشاف ہے۔ اب تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی خیر کرے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی کینٹین بند کر دی گئی ہے، انتہائی سوکھی روٹی ان کو دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان وہ روٹی بھی چبا نہیں سکتے، اور جو ان کا جنگلہ ہے، جیل کے سیل کا جو فرش ہے، اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ میٹھے پانی سے دھویا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر آ کر مکھیاں آ کر بیٹھیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو وہاں پر بہت تنگی ہو رہی ہے، مکھیاں وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے، عمران خان کے بلاک کو تالا مار کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی انٹری ایگزٹ نہ ہو سکے، کوئی عمران خان کے پاس نہ جا سکے، یعنی کہ وہ آئسولیٹ ہیں، وہ قید تنہائی کے اندر ان کو رکھا گیا ہے۔ صرف کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ محض شرافت کا دعویٰ ہے، پی ٹی آئی جناب اس کو آن کرے ڈس آن کرے، یہ پاکستان تحریک انصاف یہ بتائے گی قوم کو کہ عمران خان کے ساتھ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن معاملہ تو بہت جو ہے وہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ لیکن جناب یہ ایک تو خبر ہے۔ اب دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں اعلامیہ آ گیا کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں جو اعلامیہ آیا کہ آج پاک بھارت میچ دکھانے کے لیے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، میچ دکھایا جا رہا ہے، ویڈیوز آئیں بچوں کی، بچے جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کا اور بھارت کا وہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ پنجاب کا اعلامیہ، تو عمران خان جو ہے وہی پنجاب کے
जेल के अंदर आ रहे हैं, वो रावलपिंडी के अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, उनको वहां पर बंद किया हुआ है। अब क्या इमरान खान जो है मैच देख रहे हैं? जियो न्यूज के मुताबिक जनाब इमरान खान को भी आज का मैच जो है वो दिखाया जा रहा है। इमरान खान के सेल के अंदर टीवी नस्ब कर दिया गया और इमरान खान ने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि उनको आज पाक भारत मैच जो है वो दिखाया जाए। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो ये मैच देख रहे हैं। एक चीज तो ये है। अब दूसरी चीज जनाब इमरान खान के हवाले से जो महर शराफत दावा कर रहे हैं, आप अगर उसके साथ मिलाकर रखें, कड़ियां से कड़ियां मिलाएं, तो इमरान खान की जेल के अंदर जो है वो हालत इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही। अब इमरान खान जो है अब अडयाला जेल में कैद है, अब उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, सारा कुछ सारी मामला आपके सामने है। अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है? अडयाला के बाहर धरना, उसके हवाले से जुनैद अकबर उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दावा किया। जुनैद अकबर साहब कहते हैं, उन्होंने बल्कि ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम जल्द अडयाला के सामने एहतजाजी कैंप लगाएंगे जिसमें तमाम मेंबरान असेंबली की हाजिरी जरूर होगी। पीटीआई वाले बहुत अरसे से ऐलान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं अडयाला जेल के बाहर, हम कैंप लगा देंगे, हम मर जाएंगे। 26 नवंबर को क्या हुआ था? मुझे एक बता दें, पीटीआई का एमएनए को सेनेटर उसको गोली लगी हो, उससे जाकर कहा हो कि मैं सीने पर गोली खाऊंगा, अवाम मरी, वहां पर आम अवाम को गोलियां वहां पर खानी पड़ी। अब आप मुझे एक एमएनए का नाम बता दें पीटीआई के, जाकर अडयाला जेल के बाहर क्या हो इमरान खान के लिए कि जनाब मैं इमरान खान की जान बचाने आया हूं, या मैं इमरान खान के लिए यहां पर आवाज उठाने आया हूं, सिर्फ और सिर्फ चंद टिकटॉक्स के लिए, चंद मीडिया इंटरेक्शंस के लिए आप लोग इस तरह के दावे तो कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेट मी वेरी क्लियर टू यू कि जो मर्जी साजिशें कर लें, पीटीआई वाले अपनी जमात के अंदर रहकर इमरान खान के खिलाफ, आपको एक चीज बता दूं कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। देखें 8 फरवरी को इमरान खान ने खंभों को टिकट दिया, खंभे जीत गए, उसका मतलब यह था कि अब इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म हो गई है। अब आप ये देखें कि करोड़ों अरबों रुपए रखने वाला जो शख्स है उसकी सियासत धब्बड़धूस हो गई पाकिस्तान के अंदर। आप अरबपतियां, आप खरबपतियां अपने लिए, अब पाकिस्तान की अवाम का इलेक्शन बन गए। अगर इमरान खान एक रेडी वाले को टिकट दे रहा है, वो रेडी वाला जीत रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन अपनी सियासत उसकी तबाह हो गई, अलीम खान सियासत तबाह हो गई, खटक सियासत तबाह हो गई, बड़े बड़े पिलर से, बड़े बड़े बुर्ज से वो उलट गए। इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान तक जो है वो महदूद है, ये अमली तौर पर जनाब कुछ नहीं कर रही। अब दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो हैं वो इंतहाई बुरे तरीके से बेनकाब हुए। जैसे उनको पार्टी से निकाला गया, वो जनाब खुलकर सामने आ गए, उनके चेहरे से निकाब उतर गया, जो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था। अब शेर अफजल मरवत साहब दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो मेरी तजरील करता है, वो इमरान खान रोक सकते हैं, इमरान खान एक शटअप कॉल दें तो साहब रुक जाएगा। मैंने इमरान खान से बारहा शिकायत की, लेकिन वो कहते हैं कि अजहर मशवानी के साथ बैठ जाओ। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्या मोर देन इमरान खान है? क्या शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, पीटीआई उसने बनाई थी, या इमरान खान उसकी पार्टी का रुकन है? यानी कि इतनी बदमाशी शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर रहकर कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है और इमरान खान को वो ऑर्डर दे रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा करें, ऐसी ऐसी शख्सियात पीटीआई के अंदर बैठी हुई हैं और ऐसे ऐसे शख्स जो है एमएनएस बने हैं पीटीआई के टिकट के ऊपर। आदिल बजई के ऊपर फिर उन्होंने कहा कि आदिल बजई से 3 करोड़ रुपया रिश्वत मांगी जा रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में उनको शामिल कर रहे हैं। अब उन्होंने एक यह भी दावा किया है टीवी के ऊपर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए। आदिल बजई साहब ने उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने जो है वो कहा कि शेर अफजल मरवत का ये दावा इंतहाई अजीब है, मुझे इस मामले का कोई इल्म नहीं है, ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है, मैं वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद करता हूँ। अब शेर अफजल मरवत साहब को मजीद यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है कि जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, तो उससे जनाब आपको नजर आ जाना चाहिए कि चीज़ें जनाब इस वक्त बहुत ख़राब होती चली जा रही हैं। अब दूसरी जानिब जनाब मदर अब्बास साहब ने एक दावा किया। मदर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 1977 का इलेक्शन शामी समेत, जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उनके समेत 4 सहाफ़ियों ने मुलतवी करवाया क्योंकि पीपल्स पार्टी जीत जाती। जनरल ज़िया ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की सूरत में रायनामा मेरे बारे में क्या कहेगी। सहाफ़ियों ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए, रायनामा हम बनाएंगे। अब मजहर अब्बास साहब 1977 के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर रियाजुल हक साहब, ये भी जर्नलिस्ट हैं, फिर उन्होंने इसके ऊपर जो अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश किया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में भी इंतखाबात होने थे, उसमें भी कई सहाफ़ियों के नाम बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और वो सहाफ़ी भी जिन्होंने इदारों को कहा कि खान का जीतना बाहराना मुल्क के लिए बाइस खैर नहीं होगा, तो लिहाजा ना उसको जीतने दिया जाए और ना उसको जेल से बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि कई सहाफ़ी जो हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, उनके नाम जल्द सामने आ जाएंगे। अब पता नहीं कौन से सहाफ़ी हैं। रियाजुल हक साहब ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाजमी है लखनऊ के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।